વિદ્યાર્થીની મિત્રો, તમે બધા મજામાં જ હશો, બરાબર ને? આજે આપણે ધોરણ 9માં હિન્દીમાં કાવ્ય 7 સૂરદાસ કે પદની સમજ મેળવીશું. સૌથી પહેલાં આપણે સૂરદાસજીના જીવન પરિચય જોઈ લઈએ. अष्टछाप के महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी सन में हुआ. उन्हें परम कृष्ण भक्त के रूप में भी जाना जाता है. इनकी रचनाओं में अनुप्रास, रूपक अलंकार का वृहद प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है. सूर ने वार्तालाप शैली का बहुत चतुराई से प्रयोग किया है. उन्होंने छोटी सी पद में भी इस शैली का प्रयोग किया है. हिंदी के प्रमुख लेखकों और कवियों के जीवन परिचय के क्रम में हम आज आपके लिए एक और महत्वपूर्ण कवि सूरदास जी का जीवन परिचय लेकर आए हैं. सूरदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे. उनकी पदशैली भाषा के विभिन्न रूपों को संजोती नजर आती है. सूरदास जी की भाषा शैली बृहद है, जिनमें उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ देशज और तद्भव शब्दों का आंशिक रूप से प्रयोग किया है. सूरदास जी की भाषा प्रसाद एवं माधुर्य गुणों से युक्त है. इनकी रचनाओं में अनुप्रास, रूपक अलंकार का उपयोग किया गया है. सूरदास जी के साहित्य में वात्सल्य, भक्ति, शांत और श्रृंगार रसों का खुलकर प्रयोग किया गया है. महाकवि सूरदास बचपन से ही एक विलक्षण प्रतिभा के स्वामी तथा गायन में निपुण थे. किशोरावस्था आते आते सूरदास जी का ध्यान संसार से मोहभंग हो गया और सब कुछ त्याग के वो मथुरा के विश्वासघाट चले गए थे. यहाँ कुछ दिन बिताने के बाद वे वृंदावन के बीच यमुना किनारे गांव घाट पर रहने लगे थे. यहीं पर उनकी भेंट स्वामी वल्लभाचार्य से हुई तथा उन्होंने अब उन्हें अपना गुरु बना लिया. जब सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी को गुरु बनाया, उससे पहले ही वे भगवान श्री कृष्ण के से संबंधित विनय व दास्य भाव के पद का गायन करते थे. परंतु अपने गुरु की प्रेरणा के बाद में उन्होंने संख्य, वात्सल्य व माधुर्य भाव के पदों की भी रचना की. वो श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए नियुक्त किए गए. सूरदास जी नेत्रहीन थे, परंतु यह अभी तक तय नहीं हो पाया कि वह जन्म से देखने में असमर्थ थे अथवा बाद में हुए. श्रीनाथ जी के मंदिर के समीप ही स्थित परशोली नामक गांव में वो सन 1583 में ब्रह्मलीन हो गए. महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था. कई लोगों का मानना है कि उसका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था. अभी तक उसके बारे में पक्की माहिती नहीं है. वो जन्मांध अंध थे या बाद में अंध हो गए, वो भी विवादास्पद है. वल्लभाचार्य उनके गुरु थे. सूरदास जी में के अनन्य भक्ति भावना का परिचय हमें उनके पदों में मिलता है. सूरदास जी का मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता. जिन आँखों में कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन उन्होंने कर लिया है, वो और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं? यानी कि सूरदास जी पूरे कृष्ण में लीन हो गए हैं और कृष्ण भक्ति की उनके काव्य में हमें कृष्ण भक्ति दिखाई देती है. હવે આપણે પંક્તિ જોઈએ. પહેલી પંક્તિમાં કવિ વિનય તથા ભક્તિ બેની વાત કરે છે सूरदासजी. શબ્દાર્થ જોઈએ. અનથ એટલે अन्यत्र, दूसरे स्थान पर कहाँ? जैसे એટલે जैसे. कमल नैन એટલે कमल के समान नेत्र वाले. यहाँ किसकी बात हो रही है? कृष्ण की. महत्तम એટલે महिमा.
પરમ એટલે શ્રેષ્ઠ, છાડી એટલે છોડકર, પિયાસો એટલે પ્યાસો, દુર્મતિ એટલે મૂર્ખ, કૂપ એટલે કૂવા, ખનાવે એટલે ખુદવાય, અંબુજ એટલે એવું એક વૃક્ષ છે. અંબુજ એટલે કમલ, ચાખ્યું એટલે ચાખવું, કરેલ એટલે કારેલા જેવું, છેરી એટલે બકરી, કામધેનુ એટલે સ્વર્ગની એક ગાય કહેવાય છે કે પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરે છે. મેરો મન અનંત કહા સુખ પાવે, મેરો મન અનંત કહા સુખ પાવે, જૈસે ઉડી જહાજ કો પંછી ફિર જહાજ પર આવે. સૂરદાસજી કહે છે કે મેરો મન, મારું મન, અનંત એટલે બીજે ક્યાંય સુખ પામતું નથી. જેવી રીતે દરિયાની અંદર જહાજ જતું હોય અને એની પર કોઈ પક્ષી બેઠું હોય તો ઉડી ઉડીને પાછું ક્યાં આવે? જહાજ પર જ આવે. એવી રીતે સૂરદાસજીનું મન પણ ફરી ફરીને પાછું કૃષ્ણમાં જ લીન થઈ જાય છે. कमल नैन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे, और देव को ध्यावे, परम गंगा को छोड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे. सूरदास કહે છે કે કમળ નેત્ર, કમળ જેવા નયનોવાળા કૃષ્ણનો મહિમા છોડીને એમનું ચિત્ત બીજા કોઈ દેવોમાં ક્યાંથી લાગે, કેવી રીતે લાગે? જેવી રીતે કોઈ તરસ્યો હોય, એની પાસે ગંગા નદી વહેતી હોય અને એનું પાણી પીવાને બદલે એ જો કૂવો ખોદવા જાય તો એ મૂર્ખ જ કહેવાય ને. ગંગા નદીનું પાણી એની પાસે છે તો એને કૂવો ખોદવાની શું જરૂર છે? તો સૂરદાસજી કહે છે કે મારી પાસે કૃષ્ણ છે, મારું મન એમાં લાગી ગયું છે, તો મારે બીજા દેવોને શોધવાની શું જરૂર છે? જીહી મધુકર અંબુજ રસ ચાખ્યો, ક્यों करिल फल भावे, जीही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे. सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कोने दुहावे. એટલે કહે છે કે જે લોકોએ, જે ભમરાએ કમળનો રસ ચાખી લીધો હોય, કમળમાંથી જે રસ પીતો હોય અને એ ભમરો ઉડતો ઉડતો કારેલા પર જાય તો એને કારેલાનો રસ ભાવે? કેવી રીતે એનો સ્વાદ ભાવે કડવો? એણે તો કમળનો રસ પી લીધો છે. તો સૂરદાસ પણ કહે છે કે હે પ્રભુ, જેની પાસે કામધેનુ હોય, જેની પાસે કામધેનુ જેવા તમે છો, તો એનો સાથ છોડીને બકરી કોણ ધોવા જાય? બકરી પાસે કોણ ધોવા જાય? કામધેનુનું દૂધ ના પીવે એ બકરીને ધોવા માટે જાય? કેટલું સરસ કવિ કહે છે, સૂરદાસજી કહે છે. શોભિત કર નવનીત લીએ, કર એટલે હાથ, શોભિત એટલે શોભવું, નવનીત લીએ, ઘૂટુરુની ચલત રેનું તન મંડિત મુખ દધી લેપ કીએ. ઘૂટુરુની એટલે ઘૂંટણો પર ચાલવું, રેનું એટલે ધૂળ, મંડિત તન એટલે શરીર, મુખ એટલે મોઢું, દધી એટલે દહીં. તો સૂરદાસજી કહે છે કે હાથમાં શોભિત કર નવનીત લીએ, હાથમાં દહીં માખણવાળા હાથ કૃષ્ણ કેટલા સુંદર લાગે છે. ઘટુરુની ચલત રેનું, જે ઘૂંટણીએ ચાલી રહ્યા છે, જેના શરીર પર ધૂળ ચોંટેલી છે, એનું મોઢા પર દધી માખણ લાગેલું છે અને એમના ગાલ કેટલા સુંદર લાગે છે, નેત્રો કેટલા ચંચળ છે, અને જેના માથા ઉપર ચારુ કરપોલ લોલ લોલચન ગોરોચન તિલક દિએ, જેના ગોરું લોચન છે અને એના માથા ઉપર તિલક કરેલું છે. અને તિલક પણ કોનું છે, શેનું છે? તિલક પીળા દ્રવ્યનું છે, ચંદનનું તિલક કરેલું છે, જે શોભી રહ્યા છે.
લટ લટકની મનુમત્ત મધુપ, લટ એટલે આપણા વાળની જે લટ નીકળે છે, વાળ જે હોય છે તે, લટકની લટકી રહી છે, મત મન મધુ ગન માદક મધુહી પીએ, કઠુલા કંઠ વજ્ર કેહરી નખ રાજત રુચિર કે, કઠુલા એટલે ચાંદી કી ચૌકિયા, કંઠ એટલે ગળું, વજ્ર એટલે વાઘનખ, રાજત રુચિર હિએ, ધન્ય સુર એકો પલ ઇહી સુખ કા સત કલ્પ કિએ, ધન્ય સુર એકો પલ ઇહી સુખ કા સત કલ્પ કિએ. કહે છે કે ગળામાં ચાંદીની ચોકીઓ પહેરેલી છે, વાઘનખ પહેરેલા છે અને એમને ગળામાં બજરપટ્ટની માળા પહેરેલી છે, એવા કૃષ્ણ મારા શોભી રહ્યા છે. આ કૃષ્ણની આટલી સુંદર બાળકૃષ્ણની છબી જોઈને મને એ જોવાનું મન થાય છે, નિરખવાનું મન થાય છે, અને એમાં હું એ પળભર ક્ષણભર થોડીવાર માટે પણ જોઈ લઉં છું ને તો મને એવું લાગે છે કે હું ખૂબ જ ધન્ય થઈ ગયો છું, મારું જીવન ધન્ય થઈ ગયું છે. આવું એક પળ જોઈને જો જીવન ધન્ય લાગતું હોય તો સતકલ્પ કીએ, સતકલ્પ એટલે 432 લાખ વર્ષ કી અવધિ, આટલું એક શતક જીવવાનું શું કામ છે? જો એક જ પળમાં કૃષ્ણની નું દ્રશ્ય જોઈને મારું મન જીવન ધન્ય થઈ જતું હોય તો મને આટલું બધું જીવવાની કંઈ જરૂર લાગતી નથી. આમ આ કાવ્યમાં સુરદાસજી શ્રી કૃષ્ણની અનન્ય ભક્તિ કરે છે, એમને ભક્તિ કરવામાં એમના મનને શાંતિ મળે છે, અને આ રીતે એ ઘૂંટણોના બળે એટલે કે બાલકૃષ્ણની ભક્તિ કરે છે. કૃષ્ણ જ્યારે બાળક હોય છે તેમની ભક્તિ કરે છે અને એમનું મન એમાં વસી જાય છે. આ કાવ્યની અંદર પ્રશ્ન છે એ એક વાક્યમાં જ છે. जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? तो जहाज का पंछी कहाँ आता है? तो फिर जहाज पर ही आता है. सूरदास के मधुकर को करील फूल क्यों नहीं पाता? क्योंकि उन्होंने ये सूरदास के मन मधुकर ने करील फल नहीं भाता, क्योंकि उन्होंने भक्ति रस का अम्बुज रस चख लिया था. बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? तो चंदन का लेप किया हुआ है, मक्खन का लेप किया हुआ है. सुर धन्य क्यों हो गए? क्योंकि उनको बालकृष्ण की छवि का दर्शन हो गया, इसीलिए वो धन्य हो गए. હવે 2-3 વાક્યમાં જે ઉત્તર લખવાના છે તે 3 પ્રશ્નના ઉત્તર લખી દેજો. તત્સમરૂપ એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. અનંત એટલે અન્યત્ર, પંછી પક્ષી ખગ, કૂપ મહત્તમ એટલે મહાત્મય, પિયાસો એટલે પ્યાસો, દુર્મતિ લટ વાળનો ગુચ્છો, કેસગુચ્છ, મધુહી એટલે મધ, અને કેહરી એટલે કેસરી. સમાનાર્થી શબ્દ પક્ષી ખગ, અંબુજ જલજ, કૂપ કુવા, મધુકર યાની ભમરા, ધેનુ ગાય, સ્વર્ગની જે કામધેનુ કહેવાય છે તે, છેરી એટલે બકરી, નવનીત એટલે મક્ખન, લોચન નયન આँख, કંઠ યાની ગલા. આની અંદર પ્રવૃત્તિ છે. चलचित्र में आए जाने वाले सूरदास जी के पदों का संग्रह कीजिए. તમે પણ એક પદ શોધીને લખી લેજો. આ કાવ્યને ઉતારવાની જરૂર નથી. અને सूरदास जी के जीवन और साहित्य सर्जक के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कीजिए. મેં તમને આગળની સ્લાઇડમાં માહિતી આપી છે તે તમારે નોટબુકમાં લખી લેવાની છે. તો વિદ્યાર્થીની મિત્રો, તમને આ કાવ્યમાં સમજ પડી જ ગઈ હશે. તો આ કાવ્ય
તમે સમજી લેજો, વાંચી લેજો, એનો સ્વાધ્યાય પણ નોટબુકમાં લખી લેજો. આભાર.